Namaskaram. Vanakkam. As you all know, the entire Puducherry administration, whether it's police officers, whether it's the doctors, whether it's paramedicals, whether it's Anganwadis, the ANMs, women SHGs, everybody, public officials, municipal corporation, all of them at the moment are on the ground to prevent us from getting affected by COVID-19 virus. Everybody today is at the moment on duty to prevent spread of COVID virus. Everybody. We are all focused on saving lives so that, and also in a manner that the business goes on. Life and livelihood, as the Prime Minister said. We are trying to save lives and also livelihood so that the business goes on, the jobs remain, we can run our kitchens, we can look after our health. But the field visits are revealing otherwise. Many people are wearing a very dirty mask. It's like a dirty handkerchief. And they are talking like this all the time talking like this. When they see a policeman, then they put it back. But they see policeman, they put it back. Otherwise they keep talking like this. What's the point? Object of this mask is that my vapors talking do not come to you and yours don't come to me, so that I do not catch an infection. But this is not being understood. We need to understand that. Yesterday I have personally seen 3 young men on a motorcycle without a mask. 3, no social distance, no mask. 3 people going on a scooter. Does the law not apply to them? Are they not understanding? Don't they realize the sense of responsibility? Because the vulnerability age group is between 30 to 50. They're the youngsters. They are in the eligible age group. And they are violating the law and spreading the virus. Third request is that when you go to a shop and if the shop is small, don't crowd. Wait for your turn. Wait for your turn. Right, everybody right there. You wait for a turn. When one person getting attended, he goes. Then he second comes, then he goes. So observe social distance. So that's another third thing we saw. Fourth, if you catch a fever, immediately go to your PHC. Inform them so that you can, your cold, cough and cold can be treated immediately. We do not know whether there are symptoms of COVID-19 or not. So it's better to check it up early. Because if you have the symptom, if you have a problem, staying at home, you will be spread it. We will make sure that you are protected. Fifth, if you are quarantined and if the doctors tell you, stay back, now don't move out for some time so that you can be protected, then the neighbors should help you. Because then they can provide you for other things without touching you or coming close to you. They can at least be of help to each other. Another thing which my beat police officers have reported, many children are playing around in the mornings or in the evenings without a mask. Don't the parents understand this? And parents of children are very vulnerable because the immunity of the children is very, very low. We must protect our children and the elderly from COVID virus. The beat officers are reporting that children are doing this, and the most vulnerable things is a fish market, a meat market, our tea shops, and in the morning because they're not observing social distance. If we can all do that, all the doctors, many teachers have been mobilized, all the municipal staff, police officers, public officials, diverted from other duties, are all doing this to see that Puducherry people, and you know the Tamil Nadu is still locked down. It's not open. And the moment it is open and Tamil Nadu people start coming here and you people start going to Tamil Nadu, there will be a spread of infection hugely if we are not protected. So I urge you, please get the message right. Announcements by the police, please be heeded. The laborers, when they go to the workshop, please see if you have fever, report immediately. Otherwise, when you eat, sit separately. Don't share your food right now. Eat your food separately and have a gap between one shift or the other. If there is a violation by any one of them, whether it's by shopkeeper or the industry manager or a company holder, their Disaster Management Act will follow. And any violation of quarantine rules or directions of the police, disaster management and FIR will be lodged.
You will for the next few years continue to be prosecuted before the court and even get convicted. We can avoid it. We request you, you can avoid this final journey towards the courts by prevention and taking care of your health. This is called good citizenship. Please be responsible citizenship so that we can continue with our business and economy as well as continue to have normal livelihood. Thank you and namaskar. மேதகு துணைநிலை ஆளுநர் அவர்கள் தன்னுடைய உரையிலே சொன்ன கருத்துக்களை சுருக்கமாக உங்களோடு தமிழிலே நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். நண்பர்களே, புதுச்சேரி மாநிலத்தினுடைய அனைத்து துறைகளும், காவல்துறை அதிகாரிகள், சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள், நகராட்சி அதிகாரிகள், அங்கன்வாடி ஊழியர்கள், ஆஷா ஊழியர்கள் என்று அனைத்து தரப்பட்ட அரசு ஊழியர்களும் இன்றைய தினம் களப்பணி ஆற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள், கடுமையாக உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டுதல் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நாங்கள் எடுக்கக்கூடிய முயற்சி என்னவென்றால், இந்த தொற்று நோயிலிருந்து மக்களை பாதுகாக்க வேண்டும், உயிர்களை பாதுகாக்க வேண்டும். அதுபோல உயிர் வாழக்கூடிய ஆதாரங்களையும் நாம் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். உயிர் வாழ ஆதாரங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது வேலை வாய்ப்புகள், தொழிற்சாலைகள், வியாபார ஸ்தலங்கள் இவைகளெல்லாம் இயங்க வேண்டும். அவ்வாறு இயங்கும் பொழுதுதான் உயிர் வாழக்கூடிய ஆதாரங்களை நாம் காக்க முடியும். அரசாங்கத்துக்கு 2 முக்கியமான பொறுப்புகள் இருக்கிறது. உயிரை காப்பாற்ற வேண்டும், உயிர் வாழும் ஆதாரத்தையும் காப்பாற்ற வேண்டும். இந்த அடிப்படையிலே இன்றைக்கு புதுச்சேரி அரசாங்கம் மிகுந்த முனைப்போடு அனைத்து தர ஊழியர்களும் அதிகாரிகளும் இணைந்து பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவ்வாறு அவர்கள் பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு பொதுமக்கள் ஆதரவும் ஒத்துழைப்பும் கொடுக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம். சில நேரங்களிலே நாம் பார்க்கிறோம், பொதுமக்கள் காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கும் மற்ற அரசு அதிகாரிகளுக்கு பயந்து தங்களுடைய முகக்கவசத்தை ஏதோ பேருக்காக அவர்கள் அணிந்து கொள்கிறார்களே தவிர, காவல்துறை அதிகாரி வரும் பொழுது தன்னுடைய முகத்திரையை அவர்கள் மூடிக்கொள்கிறார்கள். அதிகாரி போன பிறகு உடனே அதை கலத்திவிட்டு வழக்கம் போல தங்களுடைய வேலையை செய்கிறார்கள். பேசும்பொழுது அடிக்கடி முகத்திரையை கீழே இறக்கி விடுகிறார்கள். அவ்வாறு செய்யும் பொழுது நம்முடைய பாதுகாப்புக்கு நாமே ஒரு குந்தகத்தை விளைவித்துக் கொள்கிறோம். எதற்காக முகத்திரையை அணிந்து கொள்ள சொல்கிறார்கள் என்றால், நாம் உரையாடும் பொழுது நம்முடைய வாயிலிருந்து புறப்படக்கூடிய நீர் திவலைகள், கண்ணுக்கு தெரியாத திவலைகள், தும்மும் பொழுதோ இருமும் பொழுதோ பேசும் பொழுதோ அது பல அடி தூரத்திற்கு அது கண்ணுக்கு தெரியாமல் அது பரவும். கொரோனா நோயினாலே பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நபரோடு நீங்கள் பேசும் பொழுது இவ்வாறு முகத்தை மூடாமல் பேசினீர்கள் என்று சொன்னால் உடனடியாக உங்களுக்கு அந்த தொற்று நோய் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. இப்பொழுது காற்று மூலமாக இந்த கொரோனா நோய் பாதிப்பு பரவுகிறது என்ற ஒரு உண்மையை அறிவியல் விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். எனவே கட்டாயம் முகத்திரையை நீங்கள் அது மூடிக்கொண்டுதான் போக வேண்டும், பேச வேண்டும், பழக வேண்டும். குறிப்பாக பொது இடங்களிலே போகும் பொழுது நீங்கள் பொருட்களை வாங்குவதற்காக கடை வீதிகளுக்கு போகிறீர்கள். அவ்வாறு போகும் பொழுது தயவு செய்து சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்க நீங்கள் பாருங்கள். கூட்டமாக ஒரு கடைக்கு உள்ளே போகும் பொழுது சமூக இடைவெளி அங்கே கடைபிடிக்கப்பட முடியாத சூழல் ஏற்படுகிறது. அதனாலே வியாதி பரவும். எனவே உங்களுடைய நேரம் வரும் பொழுது வரிசை கிரமமாக நின்று உங்கள் பொருட்களை வாங்கி கொண்டு போங்கள். நம்முடைய காவல்துறையை சார்ந்த பீட் அதிகாரிகள் அவர்கள் சொல்லும் பொழுது, நம்முடைய நகர்ப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய அநேக தேநீர் கடைகளிலும், டீ ஸ்டால் சொல்கிறோமே, தேநீர் கடைகள், மட்டன் ஸ்டால் ஆகிய கடைகளிலே மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக உட்கார்ந்து பேசிக்கொண்டும் பழகிக்கொண்டும் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காமல் இருக்கிறார்கள் என்ற ஒரு செய்தியை சொன்னார்கள். நண்பர்களே, தயவு செய்து நீங்கள் அவ்வாறு செய்யக்கூடாது. நம்முடைய பாதுகாப்புக்காக தான், நம்முடைய உயிரை பாதுகாப்பதற்காக தான் அரசாங்கம் இப்படிப்பட்ட வழிமுறைகளை சொல்லியிருக்கிறார்கள். தயவு செய்து நீங்கள் அதை கடைபிடிக்கும்படியாக நான் உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். சில நேரங்களை பார்க்கும் பொழுது இளைஞர்கள் மோட்டார் பைக்கில் 3 பேர் ஒன்றாக சேர்ந்து, அதில் ஒருவரும் கூட முகமுடி அணிவதில்லை, முகத்திரை அணிவதில்லை, 3 பேரும் ஏறிக்கொண்டு போகிறார்கள். இவ்வாறு அவர்கள் போவது
அவர்கள் மரணத்துக்கு நேராக போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது. வீணாக அந்த கொரோனா தொற்று நோயை தங்கள் வாழ்க்கையில் அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது. பெரியவர்கள் தயவு செய்து உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு நீங்கள் புத்தி சொல்லி, ஆலோசனை சொல்லி, அறிவுரை கூறி, இவ்வாறு ஒரே மோட்டார் பைக்கில் 3 பேர் ஒன்றாக சுற்றுவதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதுபோல உங்களுக்கு சில நேரங்களிலே உங்களுக்கோ உங்களுடைய குடும்பத்தில் இருக்க யாருக்காவது ஒரு சளி, தும்மல் என்று சாதாரண ஒரு அடையாளம் வரும் பொழுது வழக்கமாக பார்க்கலாம். 2-3 நாட்கள் இருந்து பார்த்துவிட்டு ஒருவேளை முடியலை என்றால் அதுக்கு பின்பு மருத்துவமனைக்கு போகலாம் அல்லது மருத்துவரை சந்திக்கலாம் என்று ஒரு அசால்ட்டாக ஒரு நிதானம் இல்லாத அளவுக்கு நீங்கள் நடந்து கொள்ளக்கூடாது. இந்த கொரோனா சமயத்திலே உங்களுக்கு சாதாரண தும்மல் என்று எதையும் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. எதையுமே சரியான நேரத்திலே நாம் அதை பார்க்கும் பொழுது தீர்வு கொண்டு வர முடியும். ஒரு தும்மல் இருக்கிறது அல்லது இருமல் இருக்கிறது, ஒரு லேசான ஒரு காய்ச்சல் இருக்கிறது என்று சொன்னால் நீங்கள் உடனடியாக அருகில் இருக்கக்கூடிய அரசு மருத்துவமனைக்கோ அல்லது தனியார் மருத்துவமனைக்கோ உங்களை கொண்டு காட்டிக்கொள்ளுங்கள். அவர்கள் உடனடியாக அதற்கான பரிசோதனை செய்து உங்களுக்கு கொரோனா இருக்கிறதா என்பதை உறுதி செய்துவிட்டு நடவடிக்கை எடுப்பார்கள். இன்றைக்கு அநேகருக்கு கொரோனா என்று சொல்வதற்கே பயப்படுகிறார்கள். ஏனென்றால் கொரோனா என்று சொல்லும் பொழுது அவர்களை தனிமைப்படுத்தி விடுவார்களே என்று சொல்லி பயப்படுகிறார்கள். நீங்கள் அப்படி பயப்பட வேண்டாம். உங்களுக்கு வரக்கூடிய சாதாரண அந்த காய்ச்சலோ தும்மலோ சாதாரணமாக இருக்கலாம். அது நிச்சயமாக கொரோனா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனால் பரிசோதனை பண்ணி பார்த்துவிட்டு கொரோனா என்று முடிவெடுத்தால் அவ்வாறு இருக்கும் என்று சொன்னால் தயவு செய்து உங்களை தனிமைப்படுத்திக் கொள்வதற்கு ஆலோசனை சொல்வார்கள். அந்த ஆலோசனையை செய்வீர்கள் என்று சொன்னால் நிச்சயமாகவே உங்களுடைய உயிரை காப்பாற்ற முடியும். உங்களை சார்ந்த குடும்பத்தினருக்கு அது பரவாமல் தடுக்க முடியும். நீங்கள் சாதாரணமாக அதை எடுத்துக்கொண்டு காய்ச்சல் தானே 2 நாள் பார்க்கலாம் 3 நாள் பார்க்கலாம் என்று காலதாமதம் பண்ணுங்கள் என்று சொன்னால் ஒருவேளை அது கொரோனாவாக இருந்தால் அது உங்களுக்கு உயிருக்கே வினையாக முடிந்துவிடும். உங்களுக்கு மாத்திரமல்ல, உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் அது வினையாக முடிந்துவிடும். ஆகவே இதை சாதாரண எடுத்துக்கொள்ளாதீர்கள். எப்பொழுது உங்களுக்கு அதுபோல அடையாளம் தோன்றுகிறதோ, அறிகுறி தோன்றுகிறதோ உடனடியாக மருத்துவமனை அணுகி உங்களுடைய அதுக்கு ஏற்ற பரிசோதனை செய்து கொள்ளுங்கள் என்று நான் உங்களிடத்திலே கேட்டுக்கொள்கிறேன். வீட்டிலே தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிற நபர்கள் அநேகர் இங்கு இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு ஒருவேளை அவர்களுக்கு கொரோனா அந்த சிம்டம் இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால் அரசாங்க அதிகாரிகள் மருத்துவர்கள் ஆலோசனை கொடுத்து ஏற்கனவே அப்படி கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்டவர்களோடு தொடர்பு இருக்கக்கூடிய மக்களை அவர்கள் தனிமைப்படுத்தியிருக்கிறார்கள். அவர்கள் தங்களுக்கு அறிகுறியே இல்லையே, கொரோனா தான் எனக்கு இல்லையே என்று சொல்லிவிட்டு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட அந்த இடத்திலிருந்து வெளியே போய் சுற்றித் திரியக்கூடாது. ஏனென்றால் 14 நாட்கள் உங்களுக்கு வீட்டிலே தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறீர்கள். அந்த 14 நாட்களிலே உங்களுக்கு ஒரு வேளை 7ஆம் நாளோ 10ஆம் நாளோ உங்களுக்கு வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதுக்கான ஒரு அடையாளமே வெளியே தெரியாமல் இருக்கும். அதனால நமக்கு ஒரு அடையாளமே இல்லையே, நான் ஏன் சும்மா வீட்டில் உட்காந்துருக்குன்னு சொல்லி நீங்கள் தயவுசெய்து வெளியே போக வருங்க. உங்களுக்கு அரசு அதிகாரிகள் சொன்ன ஆலோசனையை கேட்டு வீட்டிலே தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருங்கள். நீங்கள் சரியான நேரத்திலே மருத்துவமனைகளை அணுகினால் உங்கள் உயிரை நிச்சயமாகவே காப்பாற்ற முடியும். இன்றைக்கு ஆயிரக்கணக்கான மக்கள், லட்சக்கணக்கான மக்கள் இந்த கொரோனா நோயிலிருந்து விடுதலை பெற்று சுகமாகி வீடுக்கு திரும்பியிருக்கிறார்கள். அதை குறித்து பயப்பட வேண்டிய அவசியம் உங்களுக்கு இல்லை. அரசாங்கத்தோடு நீங்கள் ஒத்துழைத்தால் போதும். நம்முடைய காவல்துறையை சார்ந்த பீட் அதிகாரிகள் ஒரு சில கருத்துக்களை சொல்லியிருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய களப்பணியின் போது பார்க்கும் பொழுது குறிப்பாக கிராம பகுதிகளிலே சிறுவர்கள் சிறுமிகள் எல்லாம் தெருக்களிலே எந்த விதமான ஒரு கட்டுப்பாடும் இல்லாத அளவிற்கு, முகக்கவசத்தை அணியாத அளவிற்கு விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். நண்பர்களை தடுக்க வேண்டும், எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். சிறு குழந்தைகளுக்கு இந்த கொரோனா வரும் என்று சொன்னால் அது மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். குடும்பத்தைச் சேர்ந்த அத்தனை பேருக்கும் அதனுடைய விளைவு ஏற்படும் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது. அதுபோல தொழிற்சாலைகளில் வேலை பார்க்கக்கூடிய தொழிலாளர்கள் வேலை நேரங்களிலும் சரி, இடைவேளை நேரங்களிலும் சரி, சாப்பாட்டுக்கென்று உணவு அருந்துவதற்காக இடைவேளை கொடுக்கிறார்கள். அந்த நேரத்திலே கூட நீங்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து உட்கார்ந்து சாப்பிடுவதை தவிர்க்க வேண்டும். சமூக இடைவெளி விட்டு தான் நீங்கள் அமர்ந்திருக்க வேண்டும்.
ஒருவருக்கொருவர் உணவை பகிர்ந்து கொள்வது என்ற அந்த காரியத்தெல்லாம் பிற்காலத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம். இந்த கொரோனா சமயத்திலே அதை செய்யாமல் இருப்பது நல்லமாயிருக்கும். அதுபோல இப்பொழுது சில நேரங்களிலே பார்க்கும் பொழுது வீடுகளிலே தங்க வைக்கப்பட்டிருக்கூடிய இந்த கொரோனா ஒருவேளை பாதிப்பு இருக்குமோ என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நபர்கள் அதை குறித்து எந்த விதமான ஒரு அச்சமில்லாத அளவிற்கு வெளியே வந்து உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். காவல்துறை அவர்கள் மேலே நடவடிக்கை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது. அவ்வாறு நடவடிக்கை எடுக்கும் பொழுது கோர்ட்டு வழக்கு என்று சொல்லி பல மாதங்களில் அலைய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும். இப்பொழுது ஒரு முடிவை எடுத்திருக்கிறார்கள். வீடுகளிலே தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் தடையை மீறி வெளியே வருவார்கள் என்று சொன்னால் அவர்களை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்று தனிமைப்படுத்த வேண்டும் என்ற முடிவை எடுத்திருக்கிறார்கள். அது மட்டுமல்லாமல் அவர்கள் மேலே வழக்கு தொடர வேண்டும் என்ற முடிவையும் எடுத்திருக்கிறார்கள். இது இரண்டுமே மிகவும் உங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும். தயவு செய்து வீடுகளிலே தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அந்த நிலையை நீங்கள் தொடருங்கள். 14 நாட்கள் தனிமையில் இருந்து ஒத்துழைப்பு கொடுங்கள். தமிழகம் இன்னும் திறக்கப்படவில்லை. தமிழகத்தினுடைய பெரும்பாலான நகரங்கள் இன்றைக்கு மூடப்பட்டிருக்கிறது. ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட முழு கடையடைப்பை அறிவித்திருக்கிறார்கள். இன்னும் அவங்களுடைய நிலைமை சீரடைய வேண்டும். அப்படி சீரடையாமல் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் தமிழக பகுதிக்கு போவதும் தமிழகத்தை சார்ந்த மக்கள் இங்கே வருவதும் தவிர்க்கப்பட வேண்டும். நிச்சயமாக தவிர்க்கப்பட வேண்டும். எனவே நண்பர்களே, நாம் நம்முடைய கடமையும் பொறுப்பையும் உணர்ந்து அரசாங்கத்துக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுப்பீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த கொரோனா நோயை நாம் முற்றிலுமாக குணப்படுத்தி விட முடியும், மாற்றிவிட முடியும். அதற்கென்று நாம் முயற்சி செய்வோம். உங்களுடைய அன்பும் ஆதரவும் அரசாங்கத்துக்கு நிச்சயமாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன். உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.